I'm going to read from Psalms 41. ഇന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിലായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം. I want all the children to turn your Bibles to Psalms 41, and I want you to read aloud all the even verses in whichever language that you have, whichever version that you have, and we'll read in a responsive manner. I'll be reading it in Malayalam. സങ്കീർത്തനം 41. എളിയവനെ ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ, അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കും. യഹോവ അവനെ രോഗശൈലിയിൽ താങ്ങും, ദീനത്തിൽ അവിടുന്ന് അവന്റെ കിടക്കയെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അവനെപ്പോൾ മരിച്ചു, അവന്റെ പേർ നശിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ദോഷം പറയുന്നു. എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരൊക്കെയും എനിക്ക് വിരോധമായി തമ്മിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു. അവർ എനിക്ക് ദോഷം ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എൻ്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായ എൻ്റെ പ്രാണ സ്നേഹിതൻ പോലും എൻ്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശത്രു എന്നെ ചൊല്ലി ജയഘോഷം കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് എന്നിൽ പ്രസാദമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 12-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് 12-13 നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു വായിക്കാം. നീ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക നിമിത്തം എന്നെ താങ്ങുന്നു, അവിടെ മുൻപിൽ എന്നേക്കും എന്നെ നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടും. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Our God is blessed. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീദ് ആണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത്. ഒരു വളരെ തകർച്ചയുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ, ഒരു താഴ്ന്ന അനുഭവത്തിലാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. അതായത് തനിക്കെല്ലാം തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതൻ പോലും തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ദാവീദ് എഴുതുകയാണ്, യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന്. ദൈവം, blessed be the name of the Lord of God of Israel, from everlasting to everlasting. എന്നേക്കും ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. നമുക്ക് ചില പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. I request the choir to come forward. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. 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 Great and mighty God, great in counsel and mighty in deed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. 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 Great and mighty God, great in counsel and mighty in deed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Nothing, absolutely nothing is too
thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. And he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Nothing is too difficult for thee. 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 Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty in deed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்தான் வல்ல தேவனிடமிருந்தே. வானமும் பூமியும் படைத்தான் வல்ல தேவனிடமிருந்தே. எண்ணிற்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எண்ணிற்கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். மலைகள் புயல் நகர்ந்திடினும், நிலை மாறி புவி அகன்றிடினும். மலைகள் பெயர்ந்தகன்றிடினும், நிலை மாறி புவி அகன்றிடினும். மாறிடுமோ அவர் கிருபையினாலும், ஆறுதல் எனக்கு அவரே. மாறிடுமோ அவர் கிருபையினாலும், ஆறுதல் எனக்கு அவரே. எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். என் காலை தள்ளாதே போட்டார், என்னை காக்கும் தேவனுறங்கார். என் காலை தள்ளாதே போட்டார், என்னை காக்கும் தேவனுறங்கார். இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காதே. இஸ்ரவேலை காக்கும் நல் தேவன் ராப்பகல் உறங்காதே. எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்குத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். வல்லபக்கத்தின் நிழலவரே, வழுவாமல் காப்பவர் அவரே. வல்லபக்கத்தின் நிழலவரே, வழுவாமல் காப்பவர் அவரே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே.
நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். போக்கையும் வாரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரேது முதலா. போக்கையும் வாரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரேது முதலா. எனக்கு காசை வரும் பர்வதம் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാം തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാം തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാൻ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാൻ. കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. ഇനിയും കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. ഇനിയും കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ. വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ. നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി താതനൊരുക്കുന്നേ. നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി താതനൊരുക്കുന്നേ. എന്നതിൽ പൂകിടും ഞാൻ പ്രിയ. എന്നതിൽ പൂകിടും ഞാൻ. എന്നതിൽ പൂകിടും ഞാൻ പ്രിയ. എന്നതിൽ പൂകിടും ഞാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ല. പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ല. പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവൻ നായകൻ. പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവൻ നായകൻ. വൻ കൃപ തന്നിടുമേ. തന്റെ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ. വൻ കൃപ തന്നിടുമേ. തന്റെ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. എൻ ദേഹം രോഗത്താൽ ക്ഷയിച്ചെന്നാകിലും. എൻ ദേഹം രോഗത്താൽ ക്ഷയിച്ചെന്നാകിലും. ദേഹസഹിതനായി പ്രിയനെ കാണും ഞാൻ. ദേഹസഹിതനായി പ്രിയനെ കാണും ഞാൻ. അവൻ എന്റെ വൈദ്യനല്ലോ. ഇന്നും അവൻ എന്റെ വൈദ്യനല്ലോ.
പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാൻ കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നേ ഞാൻ കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ ഇനിയും കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ ഇനിയും കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ല പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ല പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവൻ നായകൻ പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവൻ നായകൻ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ തന്റെ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ തന്റെ വൻ കൃപ തന്നിടുമേ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ വാണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ നമ്മുടെ രാജാതിരാജൻ വരുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. നാം തൻ്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോൾ കണ്ണുനീരില്ല, മുറിവിടിയില്ല, ഒരു വേദനയുമില്ലാത്ത ആ സ്വർഗീയ നാട്ടിൽ താൻ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ആ ഉറപ്പിൽ, ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം നയിക്കുന്നത്. തെസ്സലോനിക്കർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, the hope that endures, that inspires endurance. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഓട്ടം ഓടുവാൻ, സ്ഥിരതയോടുള്ള ഓട്ടം ഓടുവാൻ ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നാം പാടിയ പാട്ട്, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടിയതുപോലെ, എനിക്കൊത്താശ വരുന്ന ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച അങ്ങ്, കർത്താവേ, ചെറിയ മനുഷ്യനായ അടിയങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞു. എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കർത്താവേ അവിടുന്നുണ്ട്. പകൽ സൂര്യനെങ്കിലും പകൽ ചന്ദ്രനെങ്കിലും അതെന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ വിത്ത് മീ ലോർഡ്. ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ ഉറങ്ങുകയില്ല, മയങ്ങുകയില്ല. He never sleeps, he never slumbers. Thank you for the assurance, Lord. കർത്താവേ, ആ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന
ഈ സമയം കർത്താവെ വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. അടുത്ത നാം എപ്പോഴും ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. അതിന് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite the kids to come forward and recite the memory verses. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Philippians 2:5. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench the fiery darts of the wicked. Ephesians 6:16. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything excellent or praiseworthy, think about such things. Philippians 4:8. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13. പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ, വചനങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പലവിധമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ, ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നാം കേൾക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് there is nothing else we can do unless he protects us. 24/7 സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമെന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ 24/7 ഉള്ളതുകൊണ്ട് there is nothing for us to fear because we trust in him. ആ പാടിയ പാട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നാം അത് ധ്യാനിക്കണം, നാം അറിയണം. because he never slumbers, he never sleeps. നാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും നമുക്കുണ്ടാകണം. നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള സമയം സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ, പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വന്തം സമയത്തെ വനശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞാൻ ഫിനിഷാനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തോട് നമുക്കായിരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. MCA റോച്ചസ്റ്ററിൻ്റെ 11ാം മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. ദൈവത്തോളം നമ്മെ സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായും വിശ്വസ്തകൾക്കായും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചിന്ത ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഏലിയാവ് ആ കർമ്മേലിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അവിടെ നാം കാണുന്നത് 6 പ്രാവശ്യം ആ ബാല്യക്കാരൻ പോയിട്ടും റെസ്പോൺസ് സെയിമാണ്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏലിയാവ് പറയുന്നത് നീ പിന്നെയും പോയി നോക്ക്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗിവപ്പ് ആകാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആ ബാല്യക്കാരൻ ചോദിച്ചു കാണും, ബൈബിളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി കാണത്തില്ല, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും ഒന്നും കണ്ടില്ല, ഇനിയും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും. എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, ഏലിയാവ് അത് ആത്മകണ്ണുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് അത് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മചെവി കൊണ്ട് ആ മുഴക്കം കേട്ടു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കും ഗിവപ്പ് ആകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ കാണുകയും ആത്മീയ ചെവികൾ കൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെടുവാൻ, തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് എവറി ടൈം അത് ഫെയിലാകുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജോലി നമുക്ക് അതൊരു ഓപ്ഷനേ അല്ല. അത് ബിൽഡ് സക്സീഡ് ആയത് 23ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ്. 23ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാനതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ആ 23 അറ്റംപ്റ്റ്
നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ കാര്യത്തിനായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നേ ഇട്ടേച്ച് പോയേനെ. ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ജോലിസ്ഥലത്തെ 23 അറ്റംപ്റ്റും ആത്മീയ മേഖലകളിലെ ഒരു 3 അറ്റംപ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗിവപ്പ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അവിടെ നമ്മളെ ഗിവപ്പ് ചെയ്താൽ കമ്പനി നമ്മളെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഗിവപ്പ് ചെയ്താൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഗിവപ്പാകാതെ വീണ്ടും 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 പക്ഷേ 23ാമത്തെ തവണയായിരിക്കും ബിൽഡ് സക്സീഡ് ആകുന്നത്, നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആ പവർ പോയിന്റ് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. ഇവിടെ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചർച്ചിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ ഈ വിഷയം ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണോ വീണ്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്? ഈ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം മടക്കരുത്, അത് ആ വിഷയം വേറെ ആംഗിളാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ബി ട്രബിൾഡ്. ട്രബിൾഡ് ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങനെ ട്രബിൾഡ് ഹാർട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ, ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പോവാൻ, അവരെ വിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. കർത്താവ് അവരിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ മാനുഷികമായ നിലയിൽ അവർക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്. അവരുടെ ഹാർട്ട് ട്രബിൾഡ് ആകും എന്ന് കർത്താവിനറിയാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ പറയാനൊരു പ്രചോദനം ലഭിച്ചെന്ന് കരുതില്ല. ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയം ട്രബിൾഡ് ആയിരിക്കാം. എൻ്റെ ഇത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ട്രബിൾഡാണ്. കുടുംബകലമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർത്താവിനറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കലങ്ങിപ്പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മെസ്സേജ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ടൈറ്റില്? Untroubled heart in a troubled world. How many of you agree that we are living in a troubled world? You agree or disagree? Agree. Okay. There are a few things that troubles us, right? There are a few things. Can you go to the next slide? ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഇൻ എ ട്രബിൾഡ് വേൾഡ്? നമ്പർ ഓഫ്, നമുക്കറിയാം, മാസ് ഷൂട്ടിങ്സ്, റൈറ്റ്? As of August 31st, 2025, there have been 308 mass shootings in the USA, resulting in 300 deaths and 1353 injuries. So this is the mass shooting only, individual ones not counting. This is the count of only the mass shootings. Now, we know in Minnesota itself we had 2 big incidents this year, right? One is the death of the state legislature and recently that school shooting. So our state is no exemption from that. Now, look at the inflation rate. If you all go to a grocery store, you know what I am talking about. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മിനസോട്ടയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ ഒരു $50 ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് 4 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് ട്രങ്ക് ഫുള്ള് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് $50 തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, റൈറ്റ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി worse. Now, look at the alcohol usage. This is the statistics only for Kerala. ഞാൻ കേരളത്തിലെ മാത്രമേ കണക്കെടുത്തുള്ളൂ. മലയാള മനോരമയിൽ വന്നൊരു ന്യൂസാണ്. ടൈറ്റിൽ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. കുടിച്ച് പൊളിച്ച് ഓണം. 12 ദിവസം വിറ്റത് 920 കോടിയുടെ മദ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 9.34 വർധന. Look at that numbers. 920 crores in 12 days.
at the consumption, how much they consume. It's only that, by the way, this is only during the Onam season, not the end. Now, look at the survey of the drug use among kids. Age, even before the age of 10, right? Age of 15, 19, look at that. I have seen many videos that proves these things. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മറ്റും വളരെയധികം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ പുകവലിക്കുമായിരുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. ഇന്ന് പുകയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ MDMA ആണ് അവരുടെ ആശ്രയം. അപ്പോൾ these are all proves how much trouble the world is right now. നമ്മുടെ ലോകം എപ്രകാരമായിരുന്നു. Look at the persecution. 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. The stats for 2024, 4,476 Christians murdered in 2024, 7,679 churches and properties attacked, 4,744 Christians imprisoned, and in India itself it is 1629. Now, I could go on and on like this. I don't even want to go to the other things like the recent situation like H1B, all those things. So, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, by looking at all these things, our hearts, there is no way how we have a heart without trouble by looking at all those things. Now, if you could go to the next slide. Now, in the same verse it says, believe in God, believe also in me. കലങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, കലങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കലങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ കലങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Believe in God. So what is the solution to the problem? Believe in God. Now, what that means, if you go to the street, ask 10 people, I'm sure out of 10, at least 9 will say, yeah, I believe in God. So, is that belief good enough? ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം, is that enough? ഹൃദയം കലങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം മതിയോ? പോരാ, റൈറ്റ്? മോർ ദാൻ enough. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. My heart is troubled and God can take care of it. When that belief comes into our mind, that is when our hearts can be at peace. So the belief that God is going to take care of it, that is the belief that we need. Now, if you look around, many world leaders, they all believed in God, but they all had the troubles. Why? What is the difference? The difference is their belief was peripheral. If you ask, they will say, yeah, I believe there is God, right? But more than that belief, what we need is a deeper belief. Yes, there is a God who knows me personally. നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ, കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നത്. ആ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ആർക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ പാട്ടിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാം. ആ പാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ അറിയുവാനിടയായിരുന്നു. ഒരു പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദറിൻ്റെ ഹോം ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒടനാവട്ടം, ആ സ്ഥലത്ത് വീടുകളിൽ കയറി ട്രാക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും പോകും, ഭവനങ്ങളിൽ ട്രാക്റ്റുകൾ കൊടുക്കും, മടങ്ങി പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ.
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു യോഗം നടത്തണം. അദ്ദേഹം കർത്താവ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല, ഞാൻ എവിടെ പോയി യോഗം നടത്തും. അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചോദിച്ചു, അവർ യോഗം നടത്താൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. മൈക്ക് സെറ്റില്ല, കറണ്ട് ലൈറ്റില്ല, യാതൊന്നുമില്ല, പാട്ട് പാടാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കൊയറുകാരും ഇല്ല. എങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടന്നു? അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉറക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുവാൻ തുടങ്ങി. ആരെയും പോയി വിളിച്ചില്ല, ആളുകൾ വരുവാൻ തുടങ്ങി. അവരാരും വിശ്വാസികളല്ല, മറ്റ് മതസ്ഥരൊക്കെയാണ്, സാമുദായിക ചുറ്റുപാടുള്ളവരാണ്. ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, എന്നാൽ ഇനിയും ഒരു മെസ്സേജ് പറയാം, എത്ര ആളെ കിട്ടുകയല്ല, നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ ഒരു പാട്ട് പാടണം. ഒരു പാട്ട്. കർത്താവ് ഏത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത്? ദൈവം പറയുകയാണ്, കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലിങ്ങുന്നത് എന്തിനു നീ എന്നൊരു പാട്ട് പാടും. നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ദൈവത്തിന് അറിയാമോ? ദൈവത്തിനറിയാമോ? നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടിന് പോലും അതിന് ആത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില രൂപാന്തരങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റോറി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഈ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു, കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലങ്ങുന്നത് എന്തിനു. പാസ്റ്റർ പാട്ട് ആരംഭിച്ചു. എന്താണ് സംഭവം അറിയാമോ? അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ നായർ കുടുംബം ഒരു സഹോദരി ആത്മഹത്യക്ക് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുക. ആ സഹോദരി മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, ഒരു ദൈവമുണ്ടോ? ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അതുപോലെ വിഷയങ്ങളാണ് ഭവനത്തിൽ. ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് അഭിലാഷം അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ്, കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയിൽ ഞാൻ നിന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം തന്നോട് സംസാരിക്കും, നീ എന്തിനാ കലങ്ങുന്നതെന്ന്. കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ട്രബിൾഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല. ഇടംവലം നോക്കാതെ നേരെ മീറ്റിംഗ് നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സാമുദായിക അവർ അറിയാമല്ലോ, ഹിന്ദു സമുദായമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയാൽ വീട്ടിൽ വളരെ വിഷയമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആരും കാണാതെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കുറച്ചേറെ വാഴ നിൽക്കുന്നു. ഒരു വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. ആരും കാണുന്നില്ല, ഇരുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുവാൻ തുടങ്ങി. നീ കരുതുന്നവനാണെങ്കിൽ, എന്നെ കാണുന്നവനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. വലിയൊരു ദർശനം ആ സ്ത്രീ കാണുകയാണ്. അഗ്നിയാളി കത്ത കണ്ണുകളുള്ളവൻ, തേജസ്സിനെ ചുറ്റിയവൻ, മാറത്ത് പങ്കച്ച കെട്ടിൽ ഇതാ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല. ഏറ്റവും പുറകിൽ ആരും കാണാതെ വഴയുടെ ഇടയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന സഹോദരിയാണ്. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സഹോദരി അന്ന് അവിടെ ഒട്ടമടക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു. പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം ഇതാണ്. പിന്നത്തേതിൽ ആ സഹോദരിയുടെ 2 മക്കൾ സുവിശേഷകരായി. ഒരാൾ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണ് ആരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുരുക്കം ഇതാണ്, കലങ്ങുന്നത് എന്തിനു നീ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കലങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തെ കാണുന്ന ദൈവമാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ സഹോദരിയെ ഒരു സാമുദായികമല്ലോ, ഹിന്ദു ചുറ്റുപാടാണ്. എന്നാൽ ആ കലങ്ങുന്ന ഹൃദയവും കണ്ട ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ പവർ നാം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം, കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഞാൻ കാണുന്നുവെന്നാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പറയുമ്പോൾ അതൊരു 1 ടൈം ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം വിശ്വസിച്ചു, എന്നിട്ട് നാം പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതല്ല, ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ്, ഇതൊരു 1 ടൈം അല്ല. ദിവസേന നാം ഉള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കണം. ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി വിഷയമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നാം വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ
ട്രബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം അത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വിശ്വാസവും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയ കുട്ടിയുടെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രാവശ്യം. ടർബുലൻസ് വന്നു, എല്ലാവരും പാനിക്കായി, ഈ കുട്ടി മാത്രം പാനിക്കാവുന്നില്ല. അടുത്ത നാൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വയ്യാതെ വറിയിടും. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ്, ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ആരെന്നറിയാവോ? എൻ്റെ ഡാഡിയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവോ? അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം കലങ്ങിപ്പോകുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് നാം കലങ്ങിപ്പോകുന്നു? അതിൻ്റെ വിഷയം ഇതായിരിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു ആഴമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് അല്ലേ കടന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നാം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ പടയിൽ പോകുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ചു. അവരൊന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ല. അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി. എന്നാൽ കർത്താവ് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം കലങ്ങിയില്ല? അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി. കർത്താവിന് അതുപോലെ തൻ്റെ പിതാവിൽ ആശ്രയമുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിനറിയാം, ഞാനൊരു മിഷനുമായിട്ടാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത്, അത് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കാറ്റ് വരട്ടെ കോള് വരട്ടെ ഞാൻ മുങ്ങി മരിച്ചു പോകയില്ല എന്നുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവർക്ക് അവരുടെ മിഷനെ പറ്റി ധാരണയില്ലായിരുന്നു. നാം അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മളെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനിട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് വരട്ടെ കോള് വരട്ടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ പോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കലങ്ങേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ആ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്തുകൊണ്ട് കലങ്ങേണ്ട? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കോ, വേഴ്സ് 2. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് കലങ്ങേണ്ട? ഒന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം. സ്ഥലമൊരുക്കാൻ വേണ്ടി പോയവനായ കർത്താവ്. അത് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമുക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളുടെ പ്രിവിലേജസ്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ബ്ലസ്ഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മിനസോട്ടയിൽ മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് 10,000 ഹോംലെസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. 10,000 മിനസോട്ടയിൽ മാത്രം. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. സമ്പന്ന രാജ്യമായ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ഈവൻ വേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അനേകർ സ്ഥലമില്ലാത്തവരായി, തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവരായിട്ട് അനേകരുണ്ട്. എന്നാൽ അവരോട് കർത്താവ് പറയാണ്, അതോർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ആ മിഷണറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. മറ്റൊരു ഭവനം വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി കിടക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ അവരോടും കർത്താവിന് പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭവനം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് തലയായിക്കാൻ ഇടയില്ലായിരിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ചേർക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മടങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകണ്ട. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും ഇല്ലായിരിക്കാം ലോകത്തിൽ. ഇല്ലായ്മകളെ നോക്കി കലങ്ങി പോകണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവ് എത്ര നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, അല്ല ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനം. നമുക്കൊക്കെ ഭവനങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഴം എത്രമാത്രം മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു വാക്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയനായ കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. അടുത്ത മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ? വേഴ്സ് 6. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. യേശു അവനോട്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനം കലങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. തോമസിന് ഒരു സംശയം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കൊള്ളാം, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു പറ്റും? അതാണ് തോമസിൻ്റെ
സംശയം. ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് GPS ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അന്ന് GPS-ഉം ഇല്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ഭാഷയുടെ ആദ്യം ഈ ഫെസിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി റോച്ചസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന GPS ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ GPS ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. ഞങ്ങൾ വഴി തെറ്റി അങ്ങ് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. യു റീച്ച് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി, അവിടെ എങ്ങും CC ലൈറ്റ്സ് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ GPS ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ്, എന്താണ്? ഐ ആം ദ, ഞാനാകുന്നു വഴി. പലപ്പോഴും ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുക, അനേകർ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? വഴി അറിയാതെ കലങ്ങുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. വഴി അറിയാതെ കലങ്ങുന്നവർ. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ശരിയായ വഴി ഏതാണെന്ന് അനേകർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ധാരാളം വഴികളുണ്ട്, ഇതിലേത് വഴി കൂടെ പോയാലും അങ്ങെത്താമെന്ന് അവർ പറയും. താവോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. താവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദി വേ എന്നാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക, ലിവ് ഇൻ സിങ്ക് വിത്ത് ദ നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് വഴി? അവർ പറയും സബ്മിഷൻ ടു അല്ലാഹ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ. അങ്ങനെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരുടെ ഡെഫിനിഷനുണ്ട് ഏതാണ് വഴിയെന്ന്. എന്നാൽ ഇവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണ് വഴിയെന്ന്. നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രം പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ വേ. മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ വിൽ ഷോ യു ദ വേ. എന്നാൽ ജീസസ് ഈസ് ടെല്ലിങ് us ഐ ആം ദ വേ. യേശു പറയാണ് ഞാനാണ് വഴി. നിങ്ങൾ വഴി അറിയാതെ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ലോകത്തിലുള്ള അനേക ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. വഴി അറിയാതെ വണ്ണം അവരലയുകയാണ്. 33 കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി കണക്ക് പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം വളരെ തമാശ തോന്നിയൊരു സംഭവം പറയാം. ചെറുപ്പത്തിൽ രാവിലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സർവീസാണ്, രാവിലെ 6 AM. അവരാദ്യം ഒരു ഹിന്ദു ഭക്തിഗാനം, രണ്ടാമതൊരു മുസ്ലിം ഭക്തിഗാനം, മൂന്നാമതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനം. എനിക്ക് ആകപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ, ഇതെന്താ സംഭവം, ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാരാണ്? പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ആരെയും പിണക്കണ്ട, ഇതിലേറെ സത്യം ഇവർക്ക് അറിയാൻ മേല. അപ്പോൾ ആരെയും പിണക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 ദൈവങ്ങളെ അവരങ്ങ് പ്രസാദിപ്പിച്ചു രാവിലെ തന്നെ. വണ്ടി ഇടിക്കരുത്, അത്രയുള്ള പ്രശ്നം. ഇതുപോലെ വഴി അറിയാതെ കുഴങ്ങുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. ഏതാണ് സത്യമെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഐ ആം ദ വേ. ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യം, ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി, ഞാൻ തന്നെ ജീവൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വഴി അറിയാതെ മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അവരോട് പറയാൻ നമുക്ക് നല്ല വാർത്തയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനം കലങ്ങേണ്ട, ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം, കർത്താവാകുന്ന വഴി. യേശു പറയുകയാണ് ഐ ആം ദ വേ. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഒരു ഹാർബറിൽ പറ്റി വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആ ഹാർബറിൽ വലിയ ഷിപ്പുകൾക്ക് വന്നാൽ ആ പോർട്ടിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർബറാണ്. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, വലിയ ഷിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ പുറം കടലിൽ ആ ഷിപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവരൊരു ചെറിയ ഷിപ്പിനെ അങ്ങോട്ട് വിടും. എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഷിപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഈ ഹാർബറിലേക്ക് വരും. ആ ചെറിയ ഷിപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നാൽ സേഫായിട്ട് ഹാർബറിലെത്താം. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകും. നമുക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് പോയ ഒരാളുണ്ട്, നമുക്ക് കർത്താവ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴി അറിയാതെ ഭാരപ്പെടേണ്ട. നമുക്ക് മുമ്പിൽ പോയ കർത്താവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പിൻഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴിതെറ്റാതെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് വഴി ഞാനാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വഴിയാകാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് വഴിയാകാൻ സാധിക്കുമോ? എന്ത് പറയും, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് വഴിയാകാൻ സാധിക്കുമോ? ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നാട്ടിൽ ചെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും വഴി ചോദിക്കണം, അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ കൂടെ വരും വഴിയാണ്. ഇപ്പം വഴി ആരാണ്? ആ വ്യക്തിയാണ് വഴി. അത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഐ ആം ദ വേ, ഞാനാണ് വഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മനം കലങ്ങേണ്ട? ഞാൻ 2 വിഷയം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, കർത്താവ് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. നമ്പർ 2, ദൈവം, ഞാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ വേ. നമ്പർ 3, നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സസ് 13 and 14. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും. എന്തുകൊണ്ട് കലങ്ങേണ്ട എന്നുള്ളതിന് അടുത്ത കർത്താവ് പറയുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയാവോ? നിങ്ങൾ കലങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
എൻ്റെ നാമത്തിലൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. നാമത്തിലൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേളകളിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? എൻ്റെ നാമത്തിലൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രോമിസ് ചെയ്ത ആരാണ്? സർവ്വലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. അതായത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാഗ്ദത്തം, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവ് നമ്മോടുള്ള വാഗ്ദത്തം. അപ്പോൾ മനം കലങ്ങുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകത്തില്ല. പലപ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു ചടങ്ങായി മാറാറുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ടെംപ്ലേറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അന്ന് ഹൃദയം തുറക്കുക. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമികൾ ചർച്ചിലെ ആ പാസ്റ്ററെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് മുമ്പ് ലെറ്റ് us pray എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മോസ്റ്റ് ഗ്രേഷ്യസ് ഹെവൻലി ഫാദർ, അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളി പ്രാർത്ഥന അറിയുക, ഗോഡ് യു ആർ ദി ഓണർ, വി ആർ നോട്ട്. എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ച് തന്നെ ഈ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ ആ ഫെസിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയാനാണ് പോയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദൈവമേ നീയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ, ഞങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകേണ്ട, എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് പകരെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി തരാം. Ask anything in my name and I will do it. Kids, let me ask you, when you need something, you go ask your parents, right? So, do you ever ask God someday? ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിനോട് പോയി എന്നെ വേണം ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോളം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു വിധം ചോദിച്ചു, എന്നെ വേണം ചോദിക്കാൻ. എനിക്ക് സംശയിക്കാൻ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് സംശയം. നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലേ കേട്ടോ, എൻ്റെ ചൂടുന്ന ടീം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം ടീം നാട്ടിലെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചേക്കാലത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മനം കലങ്ങേണ്ട? ഞാൻ 3 വിഷയം പറഞ്ഞു. Are you taking notes? Yeah. What are the 3 things why our hearts will not be troubled? What are the 3 reasons? Believe, prepare a place in my Father's house. Jesus the way, answered prayer. Answered prayer. Okay. Number 4, verse 16. എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥരെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. എന്തുകൊണ്ട് മനം കലങ്ങേണ്ട? കാരണം കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ പോവുകയാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാൻ ഒരാളെ അയക്കാൻ പോകും നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഒരു ഐക്യാന്ന് മേശ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഇതിനെക്കാട്ടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളോട് ആമേൻ. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്താണ് വായിക്കാമോ? 16ാമത്തെ വാക്യം, ഐ വിൽ ആസ്ക് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു അനദർ ഹെൽപ്പർ. Do you have a different any other words other than helper? Advocate. Any other words? Advocate, helper, counselor. Yeah, another word. മലയാളത്തിൽ കാര്യസ്ഥൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ റോൾസാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വിൽ ഗൈഡ് യു, ടീച്ച് യു ആൻഡ് റിമൈൻഡ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ്. നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ റോള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. യോഹന്നാൻ 16:8 വായിക്കാമോ? 16:8. അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചവരാണല്ലോ. നാം പാപം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഇതുള്ളപ്പോൾ ആ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതാണ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ്. നമ്മൾ സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കെ കൈയടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചത്തിൽ പറയുകയൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ്. നാം തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞെ ഇത് നീ ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു റിമൈൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ വഴി മാറ്റിവിടുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മറ്റു 2 റോളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇത് 3ാമത്തെ ഒരു വിഷയം പറയുകയാണ്. നമ്മളെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരും പിന്നത്തേതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിൽ വീണു പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചിട്ടും അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആത്മാവിൻ്റെ ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ വാർണിങ്സ് ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സമയം മുമ്പോട്ട് പോയല്ലോ, പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ആക്ട്സ് 1:11. ഗലീല പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ത്? നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം കലങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോമിസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്? ജീസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും നോക്കി പാർക്കുന്ന വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്. In this world you will have troubles, but all those troubles are going to go away when we are with Jesus. Next one, peace I give you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അതായത് ആ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത slide for peace. John 14:27. എന്താണ് കർത്താവ് തരുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ? ആ സമാധാനം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല. ലോകം തരുന്ന സമാധാനവും കർത്താവ് തരുന്ന സമാധാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനം. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം, ബുദ്ധിക്കപ്പുറമുള്ള സമാധാനം. ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിലും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സമാധാനം, ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവിക സമാധാനം. അതാണ് ക്രിസ്തു ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകണം. എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാം. സമാധാനമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? എൻ്റെ ആ സമാധാനം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ധ്യയിൽ ആശ്വസിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. കാരണം സമാധാനം നമുക്ക് തന്നയിച്ച് പോയിരിക്കുന്ന കർത്താവ്. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16:33 വായിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 16:33. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധൈര്യപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യപ്പെടേണ്ടത്? കർത്താവ് ജയിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അത് ജയിച്ചയാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തോറ്റയാളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാഥൻ ജയിച്ചവനാണ്. ജീസസ് അല്ലേ? മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കലങ്ങിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Kids, can you repeat all those points? Then we can conclude.
promise of return, gift of peace. You say that? ഓക്കെ, ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കലക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ഒരാഴ്ചയുടെ കർത്താവെ റോസസിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാവശ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഇവിടെ നിന്ന് അനേകരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ലുധിയയുടെ ഹൃദയം തുറന്നവനായ കർത്താവ്, ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്നും അനേക ലുധിയന്മാരുടെ ഹൃദയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ തുറക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, കാലയിൽ ഈ സന്ധ്യയിൽ അവിടെ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് എന്ന് അല്ല ചെയ്ത കർത്താവ്, ആ ഹൃദയം കലങ്ങാതെ വണ്ണം ജീവിതത്തിൽ പല വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവെ അവിടുത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർശനത്തിനായി ഡെഡിക്കേഷനായിട്ടൊക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും കർത്താവായി പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ കാണും. അന്ന് കർത്താവെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയാകും. ആ ഒരു കർത്താവെ ഒരു ദർശനം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടുത്തെ മകനെ അവിടെ നിന്ന് കർത്താവെ കൃപ നൽകാനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയം മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ യാത്രകൾ കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലത്ത് വാർക്കുന്ന ജീവിതം കുടുംബത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദേശത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷികളാക്കി അവരെ അവിടെ നിർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ യാതൊരു കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കണമേ. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മ നമ്മോട് നാം ഓർച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. God bless you.